भवन्ति वक्तृत्वेन तदा तदा जितेन्द्रभाई व्यास महोदयाः अपि भवन्ति। यदा वक्तृत्वेन जितेन्द्रभाई व्यास महोदयाः भवन्ति तदा श्रोतृत्वेन भद्रेशभाई व्यास महोदयाः भवन्ति। अतः अत्र पुनरेकवारं तयोः द्वयोः महानुभावयोः स्वागतं कृत्वा अस्माभिः पुनः एतस्य सत्रस्य शुभारंभः क्रियते। भगवान पुराण पुरुषोत्तमना कृपा प्रसाद थी और भगवान सोमेश्वर और नर्मदेश्वर महादेव के कृपा प्रसाद से आज पुनः एक बार हम ब्रह्मवैवर्त पुराण के गणपति खंड के 41 से लेके 46 तक इन 6 अध्यायों का स्वाध्याय करने के लिए हम यहाँ समुपस्थित हुए हैं। और आज सौभाग्य से मुख्य वक्ता के रूप में श्री भद्रेश भाई व्यास प्राप्त हुए हैं, जो भागवत विद्यापीठ के प्राच्य ऋषि कुमार है और वर्तमान में ब्रह्मर्षि संस्कृत महाविद्यालय के यशस्वी प्राध्यापक है। छात्र प्रिय है, शास्त्र प्रिय है। तो ऐसे भद्रेश भाई व्यास का हम पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठान की ओर से और संस्कृत संस्कृति संस्थान की ओर से वाक पुष्प से स्वागत करते हैं और आगे की धुरा हम सानुनय उनको समर्पित करते हैं कि आप इन 6 अध्यायों का अपनी अनुकूलता के हिसाब से काल चक्र को बिना देखे अर्थात घटी यंत्र को देखे बिना आप अपना 6 अध्याय का स्वाध्याय प्रसाद परोस सकते हैं। पुनः एक बार आप सबका स्वागत। और आज हम इस मंगल सत्र का प्रारंभ करें। आदरणीय श्री भद्रेश भाई व्यास। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आरूढा श्वेतहंसे भ्रमति च गगने दक्षिणे चाकसूत्रम् वामे हस्ते च दिव्याम्बरकनकमयम् पुस्तकं ज्ञानगम्या सा वीणा वादयन्ती स्वकरकरजपैः शास्त्रविज्ञानशब्दैः क्रीडन्ति दिव्यरूपा करकमलधरा भारती सुप्रसन्ना। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदोद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति धृतयात्मदेहिनाम् अंतर्भवाय नुपलक्ष्य वर्त्मने। पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठानेन समायोजिते आभासीय विशेष व्याख्यान प्रकल्पे अद्य द्वादश्यां तिथौ ब्रह्म वैवर्त पुराणस्य गणपति खण्डस्य विशेष चिंतन व्याख्याने भवतां सर्वेषां हार्दं हार्दं स्वागतं व्याहरामि। सर्वेभ्यो नमो नमः। पूज्यपादाः गुरवः एवं च पंकजभाई शास्त्रिणः, राजेशभाई शास्त्रिणः, छात्राः, अध्यापकाः, संस्कृत अनुरागिणश्च गणपति खण्डस्य व्याख्यानस्य आरम्भः ब्रह्मर्षि संस्कृत महाविद्यालयस्य ऋषिकुमारः उपाध्याय आदित्यात् प्रारम्भः। आदित्येन गणपति खण्डस्य प्रारम्भः कृतः।
पुनः अस्यैव गणपतिखण्डस्य मध्ये अस्माकं श्री शिवमभाई जोशी महोदयेन विशेषव्याख्यानं प्रदत्तम्। अद्य भगवत्कृपया मया व्याख्यानस्य अवसरः प्राप्तः। अर्थात् ब्रह्मर्षि संस्कार प्राप्तः इदं परमं सौभाग्यम् अस्ति यत् आदिमङ्गलं मध्यमङ्गलम् अन्ते च स्वस्वविषये कुशलाः सन्ति। तथापि अद्य द्वादशी वर्तते। श्रीमद्भागवत महापुराणे महात्म्ये तथा उक्तं नास्ति द्वादशी समातिथि उत्तमा तिथि द्वादशी। अतः कार्तिके द्वादश्यां पुराणस्य वाक्पुष्पैः अर्चना कर्तव्या इति प्रकल्पः। अतः कृते प्रथमम् अस्ति 41तमो अध्याय। तत्र 35 श्लोकाः। द्वितीय अध्याये 70 श्लोकाः। तृतीय अध्याये 44 श्लोकाः। चतुर्थ अध्याये 98 श्लोकाः। पंचम अध्याये 70 श्लोकाः। एवं च अन्तिमे षष्ठमे अध्याये 50 श्लोकाः। नाम आहत्य 374 श्लोकानाम् अस्माभिः चिन्तनं कर्तव्यम् अस्ति। आज पंकजभाई गुरुजीए जो पहला आदेश आप्यो ते रीते के गणपति खंडनो प्रारंभ ए पण ब्रह्मर्षि वाळा करे, मध्य मंगल पण ब्रह्मर्षि अने छेल्ला 6 अध्यायनो रसास्वाद अमे तमारा मुखથી સાંભળવાની ઈચ્છા રાખીએ છીએ। તો ભગવત કૃપયા ઇદમ अस्माभिः कर्तव्यमेव अस्ति। तर्हि प्रथमे अध्याये परशुरामस्य कैलासगमन। भगवान परशुरामजी सुंदर तेवा कैलास पर्वत અને નગરમાં જાય છે એનું વર્ણન છે। દ્વિતીય અધ્યાય ગણેશ ભાર્ગવ, અત્ર ભાર્ગવ શબ્દ से અર્થ પરશુરામ। ગણેશજી અને પરશુરામજીનો સંવાદ છે। તૃતીય અધ્યાયમાં ગણેશજી અને પરશુરામનું યુદ્ધ થાય છે। એમાં ગણેશજીનું એક દાંત ખંડિત થાય છે। તો અતઃ એકદંતા સુંદર કથાનકમ છે। ચોથા અધ્યાયમાં માં પાર્વતીજી પરશુરામ ભગવાને જ્યારે પોતાના પુત્ર ગણેશજીના દાંત ખંડિત કરી દીધા તેથી રૂષ્ટ થાય છે, પરશુરામજીની ભર્ત્સના કરે છે અને તે સમયે ભગવાન વિષ્ણુ નારાયણ સ્વયં પરશુરામજીની રક્ષા કરવા માટે વામન સ્વરૂપ લઈને પધારે છે। અને તે સમયમાં સુંદર ત્યાર પછી જગદંબાની સ્તુતિ છે, દુર્ગાની સ્તુતિ પરશુરામજીએ કરેલી છે। પરશુરામ દ્વારા તુલસી માતાને પણ સુંદર રીતે અહીંયા ગણેશની પૂજા તુલસી રહિત થાય છે। તુલસી તથા પરશુરામના એકબીજાના શાપની વાતો એ આ છઠ્ઠા અધ્યાયમાં છે। તરી પ્રથમં તો अस्माभिः विषय निरूपणं कृतम् अस्ति। एकहोरापर्यन्तम् अस्माकं चिन्तनं भविष्यति। प्रथमम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। आ આપણે બધા બોલીએ છીએ। અથર્વશીર્ષમાં પણ છે, ઐતરીયોપનિષદમાં પણ છે, આરણ્યકમાં પણ છે અને ખાસ તો નારાયણ ઉપનિષદ
नारायण उपनिषद ग्रंथे अपि अयं श्लोकः अस्ति। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। प्रथमं पूज्यपादान् दादाजी वर्यान् कौंडिन्य गुरुवर्यान् एवं च गुरुवर्यान् प्रणिपात्य भोगैका गुरुजी वगैरेના ચરણોમાં વંદન। અમારા બ્રહ્મર્ષિ સંસ્કૃત મહાવિદ્યાલયના આર્ષદ્રષ્ટા પૂજ્ય પદ્મશ્રી ડાયાભાઈ શાસ્ત્રીજીના ચરણોમાં એની તેજનાને તેજોન સુંદર વંદન અને વર્તમાન અમારા મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી દેવેન્દ્રભાઈ વગેરેના ચરણોમાં વંદન। अथ एकचत्वारिंशत्तमो अध्यायः। अत्र आदौ नारायण वदति हरेश्च कवचं धृत्वा कृत्वा निक्षत्रियां महिं रामो जगाम कैलासं नमस्कर्तुं शिवं गुरुं। शिवं गुरुं नमस्कर्तुं शिवजी एवा गुरु छे जेना एवा परशुरामजी। परशुरामजी शिवजी ने वंदन करवा माटे कैलास में जाए तो कदा गच्छति निक्षत्रिय महिम कृत्वा पृथ्वी ने निक्षत्रिय 21 વાર निक्षत्रिय पृथ्वी કરી દીધી અને પછી એ હવે પોતાના ગુરુની પાસે શિવજીની પાસે એ જાય છે। તો अस्माभिः अपि यदा कदाचित् क्रोधः भवति कदाचित् किमपि उत्तमं कार्यं कृतं तत् निवेदनार्थं कश्चन गच्छामः कुत्रापि तथैव अत्रापि स्वयं भगवान् परशुरामः मया निक्षत्रिय पृथ्वी कृता इति निवेदनार्थं गुरोः सकाशात् गच्छति शिवशरणं गच्छति। तो अहिया सत्संग माटे जवा करता मैं निक्षत्रिय पृथ्वी करी एवं निवेदन करवा माटे परशुरामजी जाय छे એટલે ત્યાં વિવાદ થશે। अन्यथा तो यदि सत्संगार्थं गच्छति चेत् सर्वं सामर्थ्यं भवति सर्वं सुकरं भवति हरि इच्छया, किन्तु अभिमानेन तत्र गच्छति अतः परशुरामस्य गणेशस्य च तत्र संवादः जायते। तो आधुनिक युगમાં પણ कथमपि पुण्येन भवति सत्संग प्राप्ति तो भगवत कृपया एव भवति। पुण्योदय अस्ति चेत् तदा सत्संग प्राप्ति इति न, किन्तु दादाजी चरणानां कथनमस्ति तद्वत् यदि भगवत कृपा अस्ति तदा एव सत्संग प्राप्ति भवति, अन्यथा तु निवेदनं भवति। तमे આપણે વિચાર કરીએ કે શિવજી જેવા સમર્થ ગુરુ હોય અને પરશુરામ એના શિષ્ય હોય અને છતાં પણ પોતે નિક્ષત્રિય પૃથ્વી કરી છે એવું અભિમાન લઈ ગુરુને નિવેદન કરવા જાય, ગુરુજીના દર્શન કરવા જાય તો એ अतः तच्चिन्त्यमस्ति। अस्माभिः यदा कुत्रापि गमनं क्रियते तदा तत्र विनम्रेण गन्तव्यं भवति। तो अहिया आधुनिके काले अपि अस्माकं कृते सत्संग प्राप्ति जाता अद्य तद् महत् भाग्यमस्ति। गीतायां श्रीमद् भगवद्गीतायां 7th अध्याये 16तमे श्लोके कथयति चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्थः अस्ति प्रथम भक्तः स यदा भगवत् स्मरणं करोति भगवत् चरणं गच्छति तदापि भगवान् तथैव प्रसन्न भवति। यदा जिज्ञासु अस्ति कश्चन जिज्ञासां गृहीत्वा गच्छति अथवा भगवतः आराधनां करोति तदा अपि भगवान् प्रसन्न भवति। कश्चन अर्थार्थी अस्ति अर्थं स्वीकृत्य अर्थस्य इच्छां स्वीकृत्य भगवत् आराधनां करोति तदापि स ईश्वरः प्रसन्न भवति। एवं च कश्चन ज्ञानी अस्ति स ज्ञान भावनया
શિવજીની પાસે જ્ઞાન છે, તો આપણે જ્ઞાન લેવા માટે ત્યાં જવું જોઈએ. કોઈ જ્ઞાનથી જાય, કોઈ પોતાના દુઃખ નિવેદન કરવા માટે જાય, કોઈ જિજ્ઞાસાથી જાય, અર્થાથી જાય. પણ ભગવાન તો એવું જ કે એ યથા મામ પ્રપદ્યન્તે તંસ્તથેવ ભજામ્યહમ મમ વર્તમાનુવર્તન્તે મનુષ્યા પાર્થ સર્વસઃ. શ્રીમદ ભગવદ ગીતાયા ઇદમ ચતુર્થ અધ્યાય એકાદશતમે શ્લોકે ઉક્તમ અસ્તિ. જે લોકો જે રીતે ભગવાનને ભજે પણ ભગવાન એને મળે. ભગવત પ્રાપ્તિ યથા 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 ઈચ્છા અસ્તિ અતઃ ભગવાન સર્વજ્ઞ અસ્તિ. કસ્ય કા ઈચ્છા યથા ઈચ્છા તદનું ફલમ દદાતિ. હરે કવચમ ધૃત્વા અત્ર હરિ કવચમ ધૃત્વા એકવિંશતિવારમ ક્ષત્રિય સંહારમ કૃત્વા નિક્ષત્રિય. હવે ઘણી વાર એવું થાય એમ કે જો આ પરશુરામ તો છે ને બ્રાહ્મણોના ગુરુ છે, ક્ષત્રિયોના નહીં, એવું કે દ્વિધાભાવ ઉત્પન્ન કરતા ગણાય. એવું નથી. જે અધાર્મિક ક્ષત્રિયો હતા એનો જ સંહાર કર્યો છે. પરશુરામ તો ભગવત અવતાર છે, એટલે એ ક્યારેય પણ અધર્મનું કાર્ય કરે જ નહીં. તો અહીંયા તતઃ ત્યાર પછી શિવ ગુરુ પત્ની ચ ગુરુજીને અને ગુરુ પત્ની શિવામ્બા ગુરુ પત્ની ભગવતી જગદંબા માં પાર્વતીને ગુરુ સુતૌ ચ સુતૌ ઇતિ પુત્રો અત્ર ગુરુ સુતૌ નામ એક પ્રથમ અસ્તિ ગણેશः દ્વિતીય પુત્ર અસ્તિ કાર્તિકેય. કાર્તિકેય અને ગણેશ ભગવાનના દર્શન માટે, માં પાર્વતીના દર્શન માટે, ભગવાનના દર્શન માટે એ તત્ર ગચ્છતિ. નારાયણ સમાન કાર્તિકેય એવં ચ ભગવતઃ ગણેશસ્ય દર્શનાર્થમ સ્વયં પરશુરામઃ કૈલાસમ ગચ્છતિ. કૈલાસમાં તે જાય છે. મનોયાયી મહાત્મા ચ સભૃગુ સંપ્રાપ્ય તત્ક્ષણમ દદર્શ નગરમ રમ્યમ અતીવ સુમનોહરમ. ભાર્ગવસ્ય પરશુરામસ્ય અત્ર વિશેષણમ અસ્તિ. મનોયાયી પોતાના મનના વ્યક્તિને જ પહોંચી જાય. એને કઈ પ્લેન ટિકિટ લેવી પડે નહીં. હરિદ્વાર જવું હોય તો આપણે ટિકિટ કરાવવી પડે, પણ પરશુરામને કૈલાસ પર્વત ઉપર જવું હોય તો મનોવેગથી એ કેવલ વિચાર કરે અને પરશુરામ ગુરુજીને ત્યાં દર્શન માટે પહોંચી જાય. અને ત્યાં તત્ર ગત્વા દદર્શમ નગરમ રમ્યમ. કૈલાસ અતીવ રમ્ય નગરમ, અને ખૂબ ઉત્તમ નગરને જોયું. શુદ્ધ સ્ફટિક સંકાશે મણિકણિભિક સુમનોહરે. કૈલાસસ્ય વર્ણનમ અસ્તિ તત્ર સ્ફટિક મણિ અસ્તિ સુમનોહર છે. સુવર્ણ ભૂમિ સદૃશે રાજમાર્ગે વિરાજિતમ. તસ્ય કૈલાસસ્ય માર્ગઃ રાજમાર્ગ, અને પાછા એવા સુવર્ણ ભૂમિ સદૃશે સોનાની ભૂમિ. આપણે તો કાદંબરીમાં ભણીએ તો રાજાનું જે રાજસભા હતી એ રાજસભાના જે મંડપો હતા એ સોનાના હતા, અરણ્ય જે હતા એ સોનાના હતા. અત્ર લિખિતમ અસ્તિ રાજમાર્ગે વિરાજિતમ સુવર્ણ ભૂમિ સદૃશે. જેની ભૂમિ પણ સુવર્ણ જેવી હતી એવા કૈલાસ પર્વતમાં ગયા. સિંદુરા વર્ણ વર્ણિસ્ય વેષ્ટિતમ મણિવેદિભિ સંયુક્તમ મુક્ત નિકરે પૂરિતમ મણિમંડપે મણિમંડપ અસ્તિ. સિંદુર વર્ણ અત્ર સિંદુર શબ્દસ્ય પ્રારંભः ભવति अस्मिन् अध्याये अपि सिन्दूर यथा सिन्दूरवन्दन गणेशः तथैव अत्र सिन्दूर अरुण वर्णैः सिन्दूर इव रक्तवर्ण. शिवराज विजयस्य अपि तत्र प्रारंभे अरुण एष प्रकाशः, અને એ પણ લાલ પ્રકાશ. તો અહીંયા પણ સુંદર સિંદૂર અને લાલ વર્ણના એ મણિઓ હતા. કોટી
ઘણા જ પ્રકારના મણીઓ રત્નોથી સુશોભિત હતું. કપાટ સ્તંભ સોપાને કૈલાસસ્ય વર્ણનમ તથા અસ્તિ સુવર્ણસ્ય કપાટ, સોનાના કપાટો હતા, બારણાઓ, સ્તંભો, એના જે સ્તંભ હતા એ સોનાના હતા. અને સોપાની, સોપાન સીડી, એટલે મહાદેવજી તો કેટલું સમર્થ હશે કે જેની નગરી આટલી સુવર્ણથી હતી. અતઃ શોભિતે મણિ નિર્મિતે, મણિ નિર્મિતે સુશોભિતે કૈલાસ નગરી આસિત. અને સુવર્ણ કલશે દિવ્ય રાજતે શ્વેત ચામરે, જે નગરીમાં સોનાના કલશો હતા, ઉપર શ્વેત ચામરો હતા. રક્ત કાંચન પૂર્ણેશ્ચ યક્ષેન્દ્ર ગણ વેષ્ટિતે, યક્ષ, ઇન્દ્ર, શ્રેષ્ઠ યક્ષો બધા ત્યાં હતા. રત્નથી યુક્ત હતા, સુંદરીઓ હતી. બાલિકાભી બાલકેશ્ચ ચિત્ર પુતલિકા કરેહી, ચિત્ર યથા પુતલિકા ભવતિ ચિત્રાણि ભવन्ति તથૈવ સર્વ તત્ર અવસ્થા ભવતિ. ક્રીડદ્ભિः સસ્મિતે સસ્વત સ્વચ્છંદં ચ વિરાજિતે એતાદૃશમ કૈલાસમ આસિત. આવા કૈલાસમાં આગળ જતા જતા કલ્પવૃક્ષા સિદ્ધે સિદ્ધે, કલ્પવૃક્ષમ તત્ર આસિત, સિદ્ધ લોકો હતા. કામધેનુ પુરસ્કૃતે, શિવજીના કૈલાસમાં કામધેનુ ગાય પણ હતી. યત્ર પુરસ્કૃતે કામધેનુ, કામધેનુ સિદ્ધ વિદ્યાદાતા પુણ્યાત્મા યત્ર નિવાસ કુર્વન્તિ, નિવાસમ યત્ર સર્વે કુર્વન્તિ. તો તમે એ સમયમાં કૈલાસમાં પણ ગાયો રાખતા હતા. એટલે પૂજ્યપાદ નરેન્દ્રભાઈ ગુરુજી એવું કીધું હતું કે પેલા ગાયો આવે, પછી વિદ્યાર્થીનો પાઠશાળા થાય, પછી યજ્ઞ થાય અને પછી મંદિર બને. એવું મોરબીમાં પૂજ્ય નરેન્દ્રભાઈ ગુરુજીએ કીધું હતું. આ બધા છે ને ચારે પર્યાય છે. અરે તનુ ભગવાન ના શરીર છે, તો ગાય પણ ત્યાં કૈલાસ પર્વતમાં હતી. અને અસ્માકમ કૃતે કામધેનુ એવં ચ સુરધેનુ અત્ર કામધેનુ પુરસ્કૃત્ય. ગુરુજીના આશ્રમમાં તો ગાયો છે. યથા દિલીપસ્ય સંતતિ ન આસિત તથા દિલીપઃ તત્ર વશિષ્ઠ આશ્રમમ ગચ્છતિ તત્રાપી નંદિની આસિત. એટલે ગાયો હોય ને એ આપણી સંસ્કૃતિનો આધાર છે. પૂજ્યપાદ રાજેન્દ્રદાસજી તો એવું કે ગાય જે છે એ યજ્ઞેશ્વરી છે. અને યજ્ઞ છે ને એની માટે વેદોની ઉત્પત્તિ થઈ છે. અત્ર સિદ્ધ વિદ્યાસિન તતઃ તત્ર ધેનુ અપી આસિત સર્વમ સંપન્ન કૈલાસમ સિદ્ધ વિદ્યાસુ નિપુણે પુણ્યપી નિષેધિત. વિદ્યાધરો પુણ્યશાળીઓ લોકો ત્યાં હતા, અને તો જ મળે ને કૈલાસ. પુણ્યશાળી હોય તો કૈલાસ મળે. અને 7 યોજન વિસ્તીર્ણે 100 યોજનમાં ફેલાયેલું આ કૈલાસ હતું. અસંખ્ય ફળ ફૂલ હતા. નાના પક્ષી ગણા કિરણે, કૈલાસ વર્ણનમ અસ્તિ. પરશુરામજી ત્યાં ગયા ને ત્યારે નાના પક્ષી, તો નાના નાના સુંદર સુંદર પક્ષીઓ હતા, પક્ષીઓના સમૂહ હતા, પક્ષીઓનો કલરવ હતો. કવિ કલાપી એવું કે રે પંખીડા સુખથી ચણજો ગીતડા ગાય ગાવા. અત્રાપી પક્ષી નામ. અને આપણે જે કાદંબરીમાં પણ આવે કે આશ્રમમાં તો પક્ષી હતા, પોપટ હતો ને પોપટ વેદો ભણ્યા ઋષિ કુમારો, અને એ વેદથી મનુષ્યવાણી બોલે છે. તો અત્રાપી પક્ષી સર્વત્ર પક્ષી ભવતી. આશ્રમસ્ય વર્ણનમ કૈલાસ આશ્રમસ્ય. આપણે તો કૈલાસ માનવ સરોવર જેથી જવાનું થાય તેથી બરોબર, પણ અત્ર વર્ણનમ અસ્તિ. સુમનોહર શબ્દિતે પક્ષીણામ શબ્દ મનોહર ભવતી. પૂજ્યપાદ ભોગાયતા ગુરુજી કન્યા પિતૃત્વમ ખલુ ધ્યેયમ અત્ર તત્ર લિખતિ. ગુરુવરી તત્ર લિખિતમ અસ્તિ યદા કન્યા અસ્તિ ચેત તદા પીક નીડ
એના એમ જેમ કોયલ ને પક્ષીઓને મસ્ત બોલતા હોય ને, તો જે ઘરમાં દીકરી હોય તો એ ઘર સુંદર કલરવ કરતું હોય છે. તો તત્રાપી પક્ષીણ ચર્ચા વર્તતે ઉપસ્થિતિ વર્તતે સુમનોહર શબ્દ સૂર્યતે અત્ર મંડિતમ સુગંધિના સુગંધિત વૃક્ષો વગેરે હતા, પુષ્પ હતા, સરસામ સરોવર પણ હતા. એવા ગામમાં નિવાસ કરો જ્યાં નદી હોય, વૈદ્ય હોય, વિદ્વાન હોય, ચિકિત્સક હોય. તો અહીંયા સરસામ કૈલાસતુ સર્વદા ઉત્તમ એવ રામશ્ચ દૃષ્ટવા નગરમ અતિ સંવૃષ્ટ માનસ. રામ અત્ર રામ શબ્દस्य અર્थ भवति परशुराम. भगवान परशुरामेण कैलासस्य दर्शनं कृतं तदा प्रसन्नः भवति. कैलास दर्शनेन परशुराम प्रसन्नः. कीदृशं कैलासमस्ति? श्रीयुतं शङ्करालयम्. श्रीयुतं, श्रीति पार्वती, श्रीति शोभा, श्रीति लक्ष्मी, लक्ष्मीથી યુક્ત, સુવર્ણથી યુક્ત અને કેન રચિતમ? તો રચિતમ વિશ્વકર્મણા. ભગવાન વિશ્વકર્માજીએ આ કૈલાસ પર્વતની રચના કરી હતી. દ્વારમ રત્ન કપાટેન નાના ચિત્રાન્વિતેન ચ. આટલું સુંદર કૈલાસ પર્વત હતું. તો તત્ર કિમ કિમ આસીત? દક્ષિણે વૃક્ષેન્દ્રમ ચ. હે નારદજી, એ જમણી બાજુ વૃષેન્દ્ર હતા. વામે સિંહમ, આગે સિંહમ, સિંહ હતા. નંદી હતા. મહાકાલમ, મહાકાલ હતા. પિંગલાક્ષમ ભયંકરમ, પિંગલાક્ષ પણ હતા. વિશાલાક્ષમ ચ બાણમ ચ વિરૂપાક્ષમ મહાબલમ વિકટાક્ષમ ભાસ્કરાક્ષમ રક્તાક્ષમ વિકટોદરમ સંહાર ભૈરવમ કાલ ભૈરવમ ચ ભયંકરમ રુરુ ભૈરવમી શાંભમ મહાભૈરવમેવ ચ. ભૈરવદેવ પણ શિવજી હોય ને ત્યાં ભૈરવ હોય. અને આપણે હમણાં જ કાલ ભૈરવ અષ્ટમી ગઈ તો ભગવાન મહાદેવજી માંથી ભૈરવદેવની ઉત્પત્તિ થઈ. અતઃ સુખ સંપત્તિદાયક ભૈરવ અભ્યસ્તિ. ભૈરવદેવની આરાધના પણ ભગવાન માંથી જ થઈ છે. અતઃ તે તત્ર નિવાસમ કુર્વંતી. અષ્ટભૈરવ જે છે એ બધા કૃષ્ણાંગ ભૈરવમ ચેવ સંહાર ભૈરવમ કાલ ભૈરવમ ચ ભયંકરમ રુરુ ભૈરવમ ઈશામમ મહાભૈરવમેવ ચ. કૃષ્ણાંગ ભૈરવમ ચેવ ક્રોધ ભૈરવ મૂલપણમ કપાલ ભૈરવમ ચેવ રુરુ ભૈરવમેવ ચ. અત્ર પ્રાયઃ સર્વેષાં ભૈરવાનાં નામાની સન્તિ. આખું ભૈરવ તંત્ર પણ થાય, ભૈરવ વિશેનું કોઈ વ્યાખ્યાન પણ થઈ શકે. પરંતુ કૈલાસમાં ભગવાન મહાદેવજીને ત્યાં ભૈરવો પણ હતા. અને ત્યાં તાન દ્રષ્ટવા નંદિકેશાગ્નામ ગૃહીત્વા ભૃગુનંદન તાન સંભાસ્ય અભ્યંતરમ ચ જગામાનંદ સંપ્લુતઃ. તાન દ્રષ્ટવા, ભૈરવોને, સિદ્ધોને, યક્ષોને, કિન્નરોને, આ બધાને જોઈને ભૃગુનંદન પરશુરામ ખૂબ પ્રસન્ન થયા. નંદિકેશાગ્નામ, નંદીની આજ્ઞા લઈને પરશુરામજી અંદર જવા માટે પ્રયત્ન કરે છે. અને તે જ સમયે અમૂલ્ય રત્ન રચિતે મુક્તા નિર્મલ દર્પણે હીરસાર વિકારે ચ કપાટે ચ વિરાજિતમ દદર્શાભ્યંતરમ દ્વારમ નાના ચિત્રે ચિત ચિત્રિતમ. અંદર પ્રવેશ કરવાની કોશિશ કરે છે ને, અનેક પ્રકારના દ્વારો હતા. માણિક્યથી યુક્તથી ઇદમ સર્વમ ચાતુર્યમાનમ વિરાજિતમ આસીત. અને દદર્શ કાર્તિકેયમ ચ વામે દક્ષિણે ગણેશ્વરમ. વામ ભાગમાં કાર્તિક સ્વામીના દર્શન થયા. અને દક્ષિણે દ્વારની જમણી બાજુ ગણેશ્વરમ, ભગવાન ગણપતિજી હતા. વીરભદ્રમ મહાકાયમ, વીરભદ્રજીના દર્શન થયા. જે શિવતુલ્ય પરાક્રમ, ભગવાન શિવજીના જેવા જ પરાક્રમી આ બધાના દર્શન કર્યા. પ્રધાન પાર્ષદ ગણા ક્ષેત્રપાલસ્ય નારદ, આવા રત્નભૂષિત
નગરમાં કૈલાસમાં પ્રવેશ કરવા માટે ભગવાન ભૃગુનંદન ઉદ્યુત થાય છે. પરશુ હસ્તસ્ પરશુરામો ગંતુમ સમુદ્યતઃ. અત્ર ભગવાન વેદવ્યાસ કથયતિ હે નારદ પરશુ હસ્ત પરશુ यस्य हस्ते अस्ति तादृश परशुराम. આપણે કોઈ ગુરુજીની પાસે જાય ને તો આપણી પાસે જે કઈ વિશેષ વસ્તુ હોય ને એ સાઈડમાં મૂકવી જોઈએ. સમીપ પાણી ગુરુમ રજે. પણ આ તો પરશુ લઈને જ ગયા. ભગવાન પરશુરામ મહાદેવજીના દર્શન કરવા જે પરશુ તે 21 વાર નિક્ષત્રિય પૃથ્વી કરી હતી એ પરશુને લઈને ગયા છે. અને દંતુમ સમુદ્યતા, અને જ્યાં અંદર જવાની કોશિશ કરતા હતા ગચ્છન્તમ તમ ગણેશશ્ચ ક્ષણોત્તિષ્ઠ્ય ઉવાચઃ નિદ્રિતો નિદ્રયા યુક્તો મહાદેવો ધુનેતિ ચ. એ પરશુરામજી આપને મારા વંદન છે. અધુના ભગવાન નિદ્રાધીન અસ્તિ. तथापि तत्र यास्याभ्यन्तरं पुरं भ्रात प्रणामं कर्तुम् ईश्वरं प्रणम्य मातरं भक्त्या यास्यामि त्वरितं पुरं. हे भ्रात, हे गणेशજી, કારણ કે ગણેશજી અને પરશુરામ બે ભાઈઓ થાય. કઈ રીતે? વિદ્યા વંશન દ્વારા ભગવાન મહાદેવજીએ પરશુરામને પણ વિદ્યા આપી, ભગવાન મહાદેવજીએ ગણેશજીને પણ વિદ્યા આપી. એટલે આમ ગુરુ પુત્ર છે અને આમ ભાઈ પણ થાય. અતઃ ભ્રાતઃ, હે ગણેશજી, અહમ શિવ પાર્વતી પ્રણમ્ય પુનઃ આગમિષ્યામિ ત્વરિતમ. ત્વરિતમ આગમિષ્યામિ. હું તો જલ્દી પાછો આવી જઈ, રોકાવા જાઉં છું. ત્રિસપ્ત ઋતુઓ નિર્ભૂપા, 21 વાર મેં આખી પૃથ્વીને નિક્ષત્રિય કરી છે. ભગવત કૃપયા હતો યસ્ય પ્રસાદતઃ, યસ્ય પ્રસાદતઃ નામ શિવસ્ય પ્રસાદતઃ મયા નિક્ષત્રિય પૃથ્વી કૃતા ઇતિ. નાના વિદ્યાએ તો લબ્ધવા નાના શાસ્ત્ર સુદુર્લભમ. શિવ ભગવાનની પાસેથી આ બધું મેળવેલું છે. તમ ગુરુમ જગતામ નાથમ, એ જગતના નાથ એવા ગુરુ ભગવાન શિવજીને સાંપ્રતમ દ્રષ્ટુમ ગચ્છામિ ઈચ્છામિ. સાંપ્રતમ નામ અધુના, અધુના શિવ દર્શનાર્થમ ઈચ્છામિ. સગુણમ નિર્ગુણમ ચેવ ભક્તાનમ અનુગ્રહ વિગ્રહમ. એ ભગવાન સગુણ હોય તો પણ કલ્યાણ કરે છે, નિર્ગુણ હોય તો પણ ભક્તનું કલ્યાણ કરે છે. સતુ સનાતન તસ્ય સ્વરૂપમ સનાતન સત્ય સ્વરૂપમ અસ્તિ. સ્વેચ્છાથી દયા સિંધુ છે, દીન બંધુ છે, આત્મા રામ છે, શિવ ઈદૃશ અસ્તિ. તો સર્વ મંગલ માંગલ્યમ સર્વ મંગલ કારણમ સર્વ મંગલદમ શાંતમ સર્વેશ્વર્ય પ્રદમ વરમ. ઈશ્વર સર્વ મંગલમ અસ્તિ. અમંગલ્યમ શીલમ તથા વિમંગલમ મંગલાલમ ચ કર્તારમ અથવા માંગલ્યમ. સર્વ મંગલ કારણમ, બધાનું મંગલ કરનાર હોવાથી અથવા બધાનું મંગલ કરનાર હોવાથી સર્વ મંગલ પ્રદમ. આજે પૂજ્યપાદ મહાદેવ પ્રસાદ જે બહુ સારી વાત કીધી પ્રાર્થના કથામાં, કે ભગવાન જે કરે તદેવ તસ્ય લીલા. જે પણ કરે, આદરણીય ગોરડિયા સાહેબને પણ સ્મરણ કરેલું. ખૂબ આજ વડોદરામાં એની કથા ચાલે અને બહુ અદભુત. એક વાર એવું થઈ જ જાય કે ભગવાન જે પણ કરે એ સારા માટે જ કરે છે. અત્રાપી લિખિતમ અસ્તિ સર્વ મંગલદમ. ભગવાન બધું જ મંગલ આપનાર છે, બધાનું મંગલ કરનાર પણ છે. આશુતોષમ, જલ્દીથી પ્રસન્ન પણ થનાર છે.
તમારે એના દર્શન કરવા છે. તો એ ગણેશ વદતિ ભગવાન ક્ષણમ તિષ્ઠ શૃણુ ભ્રાતરિદમ વચઃ રસ્થલ સ્થિતો નેવ દ્રષ્ટવ્ય શ્રી યુતઃ પુમાન. એ ભાઈ પરશુરામજી, તમે મારી વાત સાંભળો. જે કોઈ ગૃહસ્થ વ્યક્તિ એકાંતમાં હોય ત્યારે કોઈ ત્યાં જવું ન જોઈએ. વિનયથી વિવેકથી ગણપતિજી સમજાવે છે. વિનય વિવેક એના તત્ર ગણપતિ કથયતિ તથાપિ પરશુરામ તત્ર અહં તુ ગમિષ્યામિ એવ અશ્રુતમ કિમ વચસા અપૂર્વમ નીતિ સંયતમ. તો તમે જે વાત કરો છો એવી તો મેં ક્યારેય પેલા સાંભળી નથી. શિશોર્ન દોષ કશ્ચિદ એવ યદિ માતા પિતા અસ્તિ તત્ર કશ્ચન બાલક ગચ્છતિ દોષ ન ભવતિ. શિવા તો 19મા શ્લોકમાં એવું કહે છે આગળ, જગતા પિતરો તૌ ચ પાર્વતી પરમેશ્વરો. તો શિવ પાર્વતી એ તો આ બે જગતના પિતરો સંપૂર્ણ જગતના માતા પિતા છે. તત્ર કાલિદાસં સ્મરામઃ ભાગરથાય સંપૃક્તો ભાગરથા પ્રતિપત્તે જગતં પિતરો વંદે પાર્વતી પરમેશ્વર. અત્રાપી પાર્વતી પરમેશ્વરો પિતરો ઇતિ બ્રહ્મવૈવર્ત પુરાણે ગણેશપતિ ખંડ મધ્યે અત્ર અસ્તિ. તો આ પાર્વતી પરમેશ્વરો એ શબ્દ રઘુવંશમાં પણ આવે છે. જગતા ત્યાં જગતના પિતરો છે, અહીંયા જગતામ પિતરો છે. પણ જગતના માતા પિતા હોવાથી બાળક ત્યાં જાય તો કોઈ દોષ હોતો નથી. પુનઃ ભાઈ લજ્જા ક્યાં હોય? મૃત્યુને મૃત્યુનો ભય ક્યાંથી હોય? મૃત્યુ બિભેતિ કિમ? મૃત્યુને મૃત્યુનો સ્વયં કાલ અસ્તિ. अस्माकं कृते मृत्यु भयम् अस्ति किन्तु महाकालस्य मृत्यु भयं कथं भवेत्? मृत्यु भयं तस्य कृते लज्जा अपि नास्ति, मृत्यु भयं नास्ति, किमपि नास्ति, स संहार करता अस्ति. એટલે પરશુરામ ખૂબ ચર્ચા કરે છે. ચિંતા ન ચિંતયા ગ્રસ્તા ચક્ષુર ચક્ષુર ન પશ્યતિ. તો અત્ર લિખિતમ અસ્તિ ચિંતા ન ચિંતયા ગ્રસ્તા. चिंता न चिंता यदि चिंता अस्माकं जीवने अस्ति, अस्माकं जीवने चिंता भवति, किन्तु चिंताया जीवने चिंता कथं भवेत्? पुनः अग्रे उक्तं चक्षुर न पश्यति. આ જગતમાં આંખથી આપણે બધું જોઈ શકીએ છીએ. આ નાની મારી આંખ જોવે આખું વિશ્વ, પણ ક્યારેય પણ આપણે આપણી આંખને જોઈ શકીએ? ચક્ષુર ન પશ્યતિ. આવું ઘણા જ સુંદર અર્થો કર્યા છે. ન દગ્ધા સ્વ પ્રતાપેન વિવસ્વાનિ સંમતઃ. સૂર્યના તાપમાં આપણે તપી જઈએ, પણ સૂર્ય પોતાના તાપમાં ક્યારે તપે? તો આ શિવજી ને પાર્વતીજી ની આ બધી લીલાઓ છે, તો એને તો મારા દર્શન કરવા જવું જ છે. એને કોઈ બાધા હોતી નથી. આમ ગમિષ્યામિ એવ. અને તદા પુનઃ તત્ર ગણેશ કથયતિ પિતૃર ભ્રાતૃ મુખાય જ્ઞાનમ દુર્લભમ ભાગ્યવાન લભેત. તમે જ્ઞાન તો મેળવી લીધું શિવજીની પાસેથી ભાગ્યવશાન, કિંતુ તદ જ્ઞાનમ શ્રુતમ જ્ઞાનમ વિશિષ્ટમ ચ જ્ઞાનિનામ અપી દુર્લભમ. કિંચિત મે ત્વમ મંદ બુદ્ધે શૃણુ ભ્રાતર નિવેદનમ. ભવદ્ભી તો સર્વં શ્રુતમ અસ્તિ તથાપિ મંદ બુદ્ધે હે મમ. ગણેશ એવું કે મારું સામાન્ય બુદ્ધિ છે, છતાંય મારી થોડીક વાત સાંભળો. શક્ત્યા નિર્ગુણ સગુણો ભવે. અયમ નિર્ગુણ બ્રહ્મ અસ્તિ શક્તિ માધ્યમેન સ સગુણો ભવે. અયમ એવ બ્રહ્મ સગુણ ભવતિ વિના શ્રી કૃષ્ણ વિગ્રહ. આ જગતમાં કૃષ્ણ વિના એ કઈ નથી. એટલે કૃષ્ણની પ્રકૃતિઓ જે છે એ ધ્યાયંતી એ નિર્ગુણ બ્રહ્મ જે છે એ સગુણ બ્રહ્મના રૂપમાં પ્રકટ થાય છે. અત્ર વૈષ્ણવસ્તમ નમસ્યંતિ. વૈષ્ણવો એ કૃષ્ણને વંદન કરે છે, એ જ્યોતિને વંદન કરે છે. તદા દાસ્ય નિયુક્તાસ્તે ભવંત્યેશ્વર ઈચ્છયા. એ શક્તિને દાસી સ્વરૂપે રાખી અને પુનઃ
अग्रे कथयति योगं तपोतो वा दास्यस्य कलां नारन्ति षोडशो अत्र कथयति तो ये प्रकृति जे छे ये प्रकृति आ जगत चाले छे तो भगवान गर्भनी उत्पत्ति करे तथा निश्वास ત્યાર પછી નિશ્વાસની ઉત્પત્તિ થાય છે તથા વાયુ ભગવાનની ઈચ્છાથી આ વાયુની ઉત્પત્તિ થાય છે તથા જલમ પછી જલની ઉત્પત્તિ થાય યાવંત ગાત્ર લોમાની તસ્ય સંધિ મહાત્મના બ્રહ્માંડાની આપણે દાણુમાં એક સત્રમાં એકવાર રાત્રે મુંબઈથી એક વૈજ્ઞાનિક આવ્યા હતા આપણને નાની નાની ઉલ્કાઓ બતાવી હતી નાના નાના નગરો છે આકાશ મંડળના એમાં એ વખતે એવું કીધેલું આઈસ્ક્રીમ ખાધા પેલા આપણે વૈજ્ઞાનિકે કે અસંખ્ય બ્રહ્માંડો છે અત્રાપી લિખિતમ બ્રહ્માંડાની ચ તાવંતી બ્રહ્માંડાની બહુવચન તાવંતી બ્રહ્માંડાની યથા અસ્માનો શરીરે રોમ તથૈવ બ્રહ્માંડ એટલા બધા બ્રહ્માંડો છે આ બધું ભગવાનમાંથી પ્રગટ થયું છે તત્રેવ પ્રતિવિદ્યન્તે બ્રહ્મ વિષ્ણુ મહેશ્વરાઃ તસ્મિન બ્રહ્માંડે સ્વયં બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ્વરઃ પ્રગટ થાય છે દેવ નરો મુનિઓ આ બધા પ્રગટ થાય છે પરશુરામ અને ગણપતિજીનો આ સંવાદ છે એમાં પ્રત્યેક બ્રહ્માંડમાં બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ હોય છે સ્વયં જ પોતાના કલા અંશમાંથી પ્રગટ થાય અને સગુણ સર્વશક્તિયુત એ સગુણ નિર્ગુણમાંથી સગુણ થાય છે અને હવે અધુના અતિ ઉત્તમ આયંતી રૂપેણ અસ્તિ બ્રહ્મવ્યર્થ પુરાણના ગણપતિ ખંડમાં રાધાનું ઉદ્દેશ્ય છે કેચન વદન્તિ શ્રી કૃષ્ણસ્ય રાધા પ્રાણપ્રિયા अत्र लिखितम् अस्ति पंचधा प्रकृतिर्याच श्री कृष्णस्य बभूवः भगवान श्री कृष्णना 5 प्रकृतिओ થઈ प्रथमा अस्ति राधा द्वितीया अस्ति पद्मा तृतीया अस्ति सावित्री चतुर्थी अस्ति दुर्गा देवी एवं च सरस्वती राधा पद्मा सावित्री दुर्गा एवं च देवी सरस्वती आ पांचे पांच है ने अत्र ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रमाणे भगवान कृष्णनी पंचधा प्रकृति है प्रकृति અને પુરુષનો સંયોજન થાય ત્યારે જગત ચાલે અતઃ यदा अत्र पुनः लिखितं प्राणाधिष्ठातृ देवीया कृष्णस्य परमात्मनः प्राणाधिका प्रिया साच राधास्ते तस्य वक्षसि यहाँ पर बहुत अच्छी बात करती भगवतः वक्षस्थले वक्षसि राधा वर्तते सा राधा प्राणाधिका प्रिया प्राणथी पण वधारे प्रिय छे कृष्णनी એટલે ભાગવતજીમાં રાધા શબ્દ નથી પણ અહીંયા કૃષ્ણની રાધા પ્રાણ પ્રિયા છે એવી ભગવાન વેદવ્યાસજી પ્રસ્તુતિ કરે છે લક્ષ્મી નારાયણની પ્રિયા છે સાવિત્રી બ્રહ્મની પ્રિયા છે સરસ્વતી વિધા ભૂતવા કૃષ્ણસ્ય મુખ નિર્ગતા એ સરસ્વતી બે રીતે નીકળે એક સાવિત્રી અને બીજી સરસ્વતી સ્વરૂપે सा बुद्धि अधिष्ठातृ देवी तो सा सरस्वती ज्ञान अस्माकं कृते अत्र लिखितम् अस्ति सा सरस्वती वर्तते सा ज्ञान प्रसविनी ज्ञाननो प्रसव करनारी छे काव्य मीमांसायामपि अत्र काव्य पुरुषस्य प्रसूति ते काव्य ज्ञान यदि सरस्वती आराधना क्रियते चेत् ज्ञान प्रसूति भवति ज्ञान अस्माकं कृते ज्ञान प्राप्ति भवति तो सा एव सरस्वती ज्ञान सुः ज्ञानने प्रसूति करावनार छे दुर्गा जे दुर्गा થઈ शूलिनः कान्ता शूली इति शिवास शूलिनः शिवस्य शिवस्य कान्ता वर्तते प्रिया वर्तते सा एव पार्वती अतः भगवान
કૃષ્ણની સાથે રાધા, બ્રહ્માની સાથે સાવિત્રી, એવી કરતા 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 નારાયણના લક્ષ્મી. તો ભગવાન દેવ વિપ્રેન્દ્ર, હે બ્રાહ્મણ દેવ, આ જ ભગવાનની માયા છે. પુનઃ અગ્રે કથયતે પરશુરામ તત્ર અસ્મિન શ્લોકે ગોલોકમ ઉર્ધ્વ વૈકુંઠાત 50 કોટિ યોજન નાસ્તિ લોક તદ ઉર્ધ્વમ ચ નાસ્તિ કૃષ્ણાત પરાક્રમ. અહીં મેં લાલ ટીક કરી. અસ્મિન શ્લોકે કથયતે વૈકુંઠાત, વૈકુંઠ આપણે પેલા પૃથ્વી છે, પૃથ્વીથી આગળ વૈકુંઠ છે. વૈકુંઠાત 50 કોટિ યોજન ઉપરી ગોલોક વર્તતે. જેમાં આપણે કહીએ ને ગોલોકવાસી થયા, ભગવાન ગોલોકમાં પધાર્યા છે. પ્રભાસ પાટણથી ગોલોકમાં ત્યાં પધાર્યા અને ભગવાન ગોલોકમાં નિવાસ કરે છે અને વૈષ્ણવ પણ ગોલોકમાં જાય. અત્ર લિખિતમ અસ્તિ નાસ્તિ લોક તદ ઉર્ધ્વમ ગોલોકાત ઉર્ધ્વમ લોકેવ નાસ્તિ કિંતુ વર્તમાન કાલે કશ્ચન સંપ્રદાયવાદિનઃ વદન્તિ अस्माकं लोकः अस्माकं धाम तस्मात् उपरि एव अस्ति. गोलोकः अपि तस्य सम्प्रदायस्य केचन वदन्ति यदि अस्माकम् अनुयायी भवन्ति चेत् कश्चन तस्य धाम प्राप्ति भवति. અહીંયા તો એવું લખ્યું છે ગોલોકથી ઉપર કોઈ ધામ જ નથી, ગોલોકથી ઉપર કોઈ એવું જગત સ્થાન જ નથી. તે તથા કથમ વદંતી. અત્ર લિખિતમ ભગવાન કૃષ્ણ ગોલોકમાં રહે છે અને ભગવાન ગણેશજી ફરીથી રોકે છે કે તમે જાઓ નહીં. ત્યારે શંભુ વક્ત્રાન મયા તે કથિતમ દ્વિજ ક્ષણમ તિષ્ઠ અધુના અધુના. હે પરશુરામ, ક્ષણમ તિષ્ઠ અધુના માગચ્છ. શિવ નિદ્રાધિનાસ્તિ તથાપિ ગણેશ વચનમ શ્રુત્વા તદા વેગત સુધી પરશુ હસ્ત સવે રામો નિર્ભયો ગંતુમુદ્યતઃ. નિર્ભયો ભૂત્વા સ પરશુરામ તત્ર ગંતુમુદ્યતઃ ભવતિ તથાપિ ગણેશ્વરः તત્ર અવરુદ્ધતે. માગચ્છ માગચ્છ તથાપિ વારંવારમ. અત્ર લિખિતમ ગણેશેન વિનયમ ચકાર. વિનય વાણીપૂર્વકમ તત્ર ગણેશ કથયતે કિંતુ રામસ્તમ પ્રેરયામાસ ઓમ કૃત્વા તુ પુનઃ પુનઃ. ગણેશ તસ્ય તિરસ્કાર કૃત્વા, ગણેશ વાણીનો તિરસ્કાર કરીને. આપણે ત્યાં કોઈ મહાપુરુષો જ્યારે ના પાડે ને ત્યારે ન કરવું જોઈએ, એને વાણીનો અનાદર ન કરવો. પૂજ્ય દાદાજી એવું કહેતા હતા કે મહાપુરુષોની વાણીનો જ્યારે અનાદર થાય ત્યારે આપણી 8 વસ્તુ નષ્ટ થઈ જાય. તત્ર આયુષ્ય, લક્ષ્મી, લોક સુખ, યશ, ધર્મ, આશીર્વાદ, પારલૌકિક સુખમ, મોક્ષ અને શ્રેય. આ મહાપુરુષોના વચનોને આપણે માનીએ નહીં તો અતએવ ગુરુ વચનમિદમ અસ્માભિ સર્વથા દિવ્યમેવ ભવતિ તત્ર ન કાપી શંકા. તો પુનઃ અત્ર ગણેશ અવૃત્યતે તથાપિ પરશુરામ ગચ્છતિ. કારણ કે પરશુરામની પ્રકૃતિ જેવી હતી, ક્રોધ કરતા હતા, ક્રોધી પ્રકૃતિ હતી. ક્રોધાત ભવતિ સમોહ, સમોહાત સ્મૃતિ વિભ્રમઃ, સ્મૃતિ ભ્રંશાત બુદ્ધિનાશો, બુદ્ધિનાશાત પ્રણશ્યતિ. ભગવદ ગીતાયામ ઇદમ વચનમસ્તિ એવ. અતઃ ક્રોધ, અને ડુંગરી મહારાજ એવું કહેતા કે એકવાર ક્રોધ કરીએ ને તો 1 મહિનાનો પુણ્ય પડી જાય. એટલે ક્રોધ ન કરવો, શક્ય હોય ત્યાં સુધી મૌન રહેવું. અવ્યસ્ત અષ્ટમી ભ્રાત ગુરુપત્રે કથમ ક્ષિપે. અરે તું ગુરુના પુત્ર ઉપર શા માટે આ તારું પરસુ ફેંકે છે? અને છતાં પણ પરસુ ફેંકવા માટે લાલ આંખ થઈ ગઈ. એ ક્રોધો નેત્રીન ગમ્યતે. પરશુરામની આંખ લાલ છે અને નિવર્તસ્વ હજી એવું કે પરશુરામ ઉપર, પરશુરામે ભગવાન ગણપતિ ઉપર પરસુ ફેંકી દીધું. અને અને તત્ક્ષણાંતરે તયા શાંતમ યસ્યમીશ્વર સંનિધમ. એ કામ કર,
ક્રોધ ન કર, થોડીક વાર રાહ જો, હું તમારી સાથે આપણે જઈશું. પરંતુ મહિના નહીં અને ગણપતિ જ્યાં રોકે છે ને ત્યાં તો પરશુમ ક્ષિપંત કોપેન તમ ચ રામં ગજાનન દ્રષ્ટવા મૂર્છો દેવેશો ધર્મં ગત્વા તુ સાક્ષિણ. પરશુનો ઘા કર્યો અને એ સમયમાં એવો પરશુનો ઘા લાગતા ભગવાન ગણપતિ દાદાનો એક દાંત તૂટી ગયો અને ત્યારે હસ્તપાદાદિના તમ તમ જડમ સર્વં કંપિતમ, આખું શરીર કંપિત થવા લાગ્યું છે. પાદયામાસ ગંભીરે સાગરોદકે, અને ત્યાર પછી ગણપતિ દાદાએ પણ પોતાની સૂંઢમાં પરશુરામને લીધા છે. ભ્રામયામાસ, એને ખૂબ બધા પાતાળ લોકમાં ફેરવા, સમુદ્રમાં ફેરવા, ગોલોકમ દર્શયામાસ, ગોલોકમાં પણ દર્શન કરાવ્યા ભગવાનના, નંદીશ્વરના દર્શન કરાવ્યા, ગોપ ગોપીથી સુંદર ભગવાનના દર્શન કરાવ્યા. હવે ભગવાન ગણપતિ દાદા પોતાની સૂંઢ 100 યોજન લાંબી કરે અને પરશુરામને બધે સૂંઢની ઉપર ફેરવી અને બધે આખા બ્રહ્માંડમાં ફેરવતા 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 છેલ્લે ક્ષણેન લંબમાનમ ચ ભ્રામયિત્વા પુનઃ પુનઃ, અને એ પછી એ પરશુરામને પૃથ્વી પર સમુદ્રમાં ધીરે મૂક્યા. શા માટે પરશુરામને કહ્યું? તો દ્રષ્ટવા કૃષ્ણમ ચેષ્ટ દેવમ સર્વ પાપ પ્રણાશનમ. ભગવાન ગણપતિ દાદાએ પરશુરામને એટલા માટે લીધા કે એને લાગેલી ભ્રૂ હત્યા હતી, બ્રહ્મ હત્યા હતી, ભ્રૂ હત્યા. એ ભ્રૂ હત્યા ક્ષત્રિયોને મારેલા ને, મનુષ્યની હત્યાનું પાપ લાગેલું, તો એ ક્ષત્રિયોની હત્યાને પાપને દૂર કરવા માટે ભગવાન ગણપતિ દાદાએ પરશુરામને ઉપાડી અને ગોલોકમાં કૃષ્ણના દર્શન કરાવ્યા અને કૃષ્ણના દર્શન કરાવતા બધા જ પાપ નાશ પામ્યા. આ પરશુરામને એટલા માટે સૂંઢ ઉપર ફેરવે છે. પુનઃ ક્ષણેન ચેતના પ્રાપ્ય, ક્ષણથી એ ચેતના પ્રાપ્ત કરી ફરીથી સસ્મારમ કવચમ, કવચનું સ્મરણ કરી ગુરુના દર્શન માટે જાય છે. અને શિવતુલ્યમ ચ તેજસા, શિવતુલ્ય એવું. અને એ સમયમાં આહેતિ શબ્દમાં કૃષ જગામ રામાસ્તમ ચ મહાદેવીન બલેન ચ નિદ્રા ભવંચ તત્ કાલે, જ્યારે પરશુરામે ફેંક્યું અને એ જ સમયમાં પ્રપંચ પાર્વતી શીઘ્રમ, બહાર આવ્યા. પાર્વતી માતાએ કાર્તિકેયને પૂછ્યું અને કાર્તિકેયે કીધું કે આ પરશુરામે ગણપતિજીનો દાંત છોડ્યો છે. સુકોપ દુર્ગા કૃપયા રોદ ચ મોર મોર, માં દુર્ગા રડવા લાગી. અને એ જ સમયમાં પાર્વતી વાચ, માં પાર્વતી કહે છે સર્વે જાનંતિ જગતી દુર્ગા શંકર કિંકરી. બધા એવું માને છે કે દુર્ગા એ પાર્વતીજી એ મહાદેવજીના કિંકરી છે. ઈશ્વરસ્ય સમા સર્વ તૃણ પર્વત જાતયા દાસી પુત્રસ્ય શિષ્યસ્ય દોષ કસ્ય ચ પ્રભુ. તો અહીંયા દુર્ગા એ ભગવાન શિવજીની દાસી છે અને દાસીના પુત્રનો હાથે શા માટે તે દાંત છોડ્યો? અને આ તારું શિષ્યત્વ છે, તમારા કુટુંબમાં તો બધા ઉત્તમ છે અને છતાં પણ એ પરશુરામ તમારામાં કઈ રીતે અન્યથા ભાવ આવ્યો? અહમ વિબોધિ શકતા, હું તમને શ્રાપ આપવા પણ સમર્થ છું, હું તમને જણાવી દઉં, પરંતુ મારા પતિની આજ્ઞા વગર હું જો કઈ કરું તો એ શાસ્ત્રનો વિરોધ થાય છે. અતઃ ગીતાયામાં બી ઉત્તમ, જ્યાં સુધી પતિ હોય ને ત્યાં સુધી પત્નીએ કોઈ પ્રકારનો આજ્ઞા ના આપવી. હું પાર્વતી સમર્થ છું, છતાં પણ તમને કોઈ કહી નથી શકતી, શિવજી તમને કહેશે. કારણ કે યહ શાસ્ત્ર વિધિ, ગીતામાં આપણે કહીએ ને શાસ્ત્ર વિધિ ઉત્સૃજ્ય વર્તતે કામકારતઃ ન સ સિદ્ધિમ અવાપ્નોતિ ન સુખમ ન પરામ ગતિમ. એટલે પછી મહાદેવજીને કહે છે અને તમે દંડ કરો. સાધવ્ય સદવંશ જાય છે શતપુત્ર અધિકપતિ, પુત્ર કરતા પણ સાધ્વીને પતિવ્રતા સ્ત્રીને પતિ મહાન હોય છે. અને એ જ આ તમારા ઉચ્ચતમ ગમે તેવો પતિ હોય તો એ પતિને ભગવાન તરીકે, પતિ પરમેશ્વર તરીકે
તપાસી પતિ સેવાયા કલામ નારંતી ષોડશી. તો ત્યાં કાલિદાસના ચરિત્રમાં પણ છે કે જ્યારે કોઈ પતિવ્રતા સ્ત્રી પોતાના બાળકને જોવે છે અને અગ્નિમાં પડતો હોય અને પતિ પોતાના ખોળામાં એ સુતેલા હોય તો ત્યારે પ્રાર્થના કરે છે તો ઉદાસન ચંદન શીતળ ભવતી. અગ્નિ પણ ચંદન જેવો બાળકને બાળતો નથી, શીતળ થઈ જાય છે. અહીંયા પણ પતિવ્રતાનું ખૂબ મહત્વ બતાવ્યું છે. શંભો પાદાબ્જ સેવંતમ નિર્ભયમ તમુવાચ. પરશુરામજી ભગવાન મહાદેવજીની સેવા કરતા હતા અને ત્યારે એને કહે છે શિષ્યો છે યોગીના ગુરુ, યોગીઓના ગુરુ એવા મહાદેવજીના તમે શિષ્ય છો. માતા તે રેણુકા, તમારી માં રેણુકા છે અને તમે તો મહાન હોવા છતાં આવું કેમ કર્યું? કસ્ય દોષેણ દુર્ગસત્વમ, કસ્ય દોષેણ, માતા પિતા નો દોષ હોય તો પુત્રમાં આવે, પણ તમે તો સંસ્કારી માતા પિતાના હોવા છતાં આ કેમ થયું? તમે સાંભળો, જીતેન્દ્રિયાણામ પ્રવરો, ગણપતિ દાદા છે ને એ તો જીતેન્દ્રિયોમાં પ્રવર છે. તમારી જેવા હજારોને એક વારમાં મારી નાખે પણ છતાં જીતેન્દ્રિય છે એટલે તમને મારતા નથી. વ્રત પ્રભાવત પ્રાપ્ત શંકરસ્ય વરેણ ચ શોકેનાતિ કઠોરેણ નહીં સંપદ અવિનાશ પદમ. શિવજીની કૃપાથી તમને એ ગણેશજીની પ્રાપ્તિ મને થઈ છે. શિવ કૃપા પ્રસાદ, વ્રત વ્રત કર્યું ને એટલે મને ગણેશજીની પ્રાપ્તિ થઈ છે. તો છતાં પણ ગુરુનું, અને એ સમયે પાર્વતીજીને એકદમ ક્રોધિત થયા જોયા એટલે ભગવાન પરશુરામે ગુરુનું સ્મરણ કર્યું અને એ સમયમાં ભગવાન દ્વિજમ બાલમ, એક નાનકડા બાળકના વામનના રૂપમાં ત્યાં વધારે છે અને કહે છે મહાદેવજીને કે હું આ ભક્તનું રક્ષણ કરવા આવ્યો છું. તો ત્યાં પણ નમે ભક્ત પ્રણશ્યતિ, તો આશીષમ પ્રદદો બાલમ, ભગવાન મહાદેવજીએ પણ વામનની પૂજા કરી છે. ભગવાન ષોડશોપચારથી વામનની પૂજા કરે છે. શંકર ભગવાન સ્તુતિ કરે છે. અતિથિ પૂજિતો એના પૂજિતા સર્વ દેવતા, જેણે અતિથિની પૂજા કરી છે એને અતિથિ પૂજનમ કૃતમ, તેના સર્વદેવ પૂજા કૃતા હતી. અતિથિ તુષ્ટો હરઃ સ્વયં, અતિથિમાંથી પૂજાથી ભગવાન મહાદેવ પ્રસન્ન થાય છે અને જો અતિથિની પૂજા ન કરીએ તો પાપ લાગે છે, પુણ્ય નષ્ટ થઈ જાય છે. અનેક પ્રકારના પુણ્ય પણ અતિથિની પૂજા કરવાથી પ્રાપ્ત થઈ જાય છે, પાપ નષ્ટ થાય છે. નારાયણ ભગવાન ખૂબ પ્રસન્ન થયા, સંતુષ્ટ થયા અને ત્યાર પછી નિર્દેશામ કૃષ્ણ ભક્તાનામ અશુભમ વિદ્યતે ક્વચિત. વિષ્ણુ સહસ્ત્રમાં કઈ એ રીતે ભક્તાનામ અમંગલમ નાસ્તિ, એટલે ફરીથી પિતુ સતગુણમ માતા, અહીંયા પિતાનું પણ પ્રશંસા કરી, માતાની પ્રશંસા કરી, ગુરુની અન્નદાતાની પ્રશંસા કરી, અંતે ગુરુની પ્રશંસા કરી. વિદ્યા યસ્માત પ્રાપ્તા તાદૃશ પુરુષ મહાન અસ્તિ. પરંતુ જે વિદ્યાર્થી વિદ્યા મેળવીને અંધ થઈ જાય છે, અત્ર લિખિતમ અસ્તિ વિદ્યાંધો વા ધનાંધો વા યો મૂઢો નો ભજેત ગુરુમ બ્રહ્મ હત્યાદિ પાપે સલિપ્તો નાત્ર સંશય. વિદ્યા પ્રાપ્તા કિંતુ ગુરુકૃત સેવા ન કરોતિ સ પાપી ભવતિ. અતઃ ગુરુનું મહત્વ બતાવી, માતા પિતાનું પોષણ કરવું એ પણ બતાવ્યું. પિતરમ માતરમ ભાર્યામ ગુરુ પત્નીમ ચ ગુરુમ પરમ યોન પુષ્ણાતિકા પટ્યા સમા પાતકી શિવ. અત્ર કથયથી માતા પિતાને પણ આપણે પાલન પોષણ કરવું જોઈએ. અમારે જીતુભાઈ ગુરુજીને કોઈ પૂછે કે તમે કોની ભેગા રહ્યો છો? હા, તમે તમારી ભેગા બહાર રહી છે? એટલે જીતુભાઈ એવું કે બા અમારી ભેગા નથી રહેતા, અમે બા ભેગા રહીએ છીએ. એવી રીતે અહીંયા ગુરુ માતા પિતા બંને બધાનો આદર આપવો જોઈએ. ક્ષણ હવે 2-5 મિનિટમાં પૂર્ણ કરીએ છીએ. અધુરા પુનઃ કથયતિ, ભગવાન વામન પાર્વતી માતાને કહે છે કે દેવ દોષાત, નસીબને લીધે પરશુરામે ગણપતિજી સાથે વિવાદ કર્યો છે અને તત્ર
લિખિતમ અસ્તિ નાત્ર સંશય પરિણામ સુખાવામ શૃણુદેવી પ્રવક્ષ્યામિ મદીયમ વચનમ શુભમ તો યથા ગજવક્ત્ર કાર્તિકેય પાર્વતી પરશુરામ તો જેમ ગણપતિ છે એવા જ પરશુરામ છે, પણ પરશુરામ અને ગણપતિનો વિવાદ એ ત્યાં દેવદોષને લીધે થયો છે. તો સ્વયં મહેશ સ્વસુરો નગેશ સખા ધનેશ તનયો ગણેશ તથાપિ ભિક્ષા ટનમેવ શંભો બલિયસી કેવલમ ઈશ્વરેચ્છા. ભગવાનની ઈચ્છાથી ગણપતિ દાદાના મુખ આ દાંત થયા છે. હવે અહીંયા ભગવાન સ્વયં વિષ્ણુ ગણપતિ દાદાની નામાવલી બનાવે છે. ગણેશમ એકદંતમ ચ હેરંબમ વિઘ્નનાયકમ લંબોદરમ શૂર્પકર્ણમ ગજવક્त्रम ગુરુ આગ્રજમ. અધુના ગણેશસ્ય યદા પ્રકરણમ ભવતિ તદા પૂજ્યાનામ કૌંડિન્ય ગુરુવર્યાણામ અપી સ્મરણમ ભવતિ. એવા ગણેશ ઉપાસક ગુરુજીના ચરણમાં પણ આપણા વંદન. તો એક શબ્દ પ્રધાનાર્થો દંતસ્ચ બલચાયક. ગણેશ શબ્દ છે ગકાર જ્ઞાનાર્થમ, અણકાર મુક્ત્યર્થમ, ઈશ પરબ્રહ્મ. તો જ્ઞાન, મુક્તિ અને પરબ્રહ્મ આ ત્રણેય નો જે સંયુક્ત શબ્દ ગણેશ. પુનઃ અગ્રે કથયતિ લંબોદર. વિષ્ણુ અને શિવે જે પ્રસાદ આપ્યો અને એ જે ભોજન કર્યું એટલે એનું નામ, એનું પેટ લાંબુ થયું, અથવા લંબોદર એ નામ પડ્યું છે. કાન નિજકર્ણ, કાન શૂર્પકર્ણ આસિત, અથવા સુપડા જેવા કાનો તે શૂર્પકર્ણ. વિઘ્ન ને દૂર કરનાર વિઘ્ન વિનાયક. વિષ્ણુ પ્રસાદમ મુનિના દત્તમ મૂર્ધનીય પુષ્પકમ. ભગવાન વિષ્ણુની પ્રસાદથી પુષ્પ એક ભગવાને ઉપર મૂક્યું અને આ પુષ્પ કયું છે? હાથીનું મસ્તક છે ને. ઇન્દ્રએ પહેલાના સમયમાં ઇન્દ્ર ભગવાને આ હાથીનું મસ્તક રાખેલું અને એ જ હાથીનું મસ્તક જેના ઉપર પધરાવેલું છે. તો ઇન્દ્ર ઉપર રાખેલું ગણેશના શિર પર રહેલું પુષ્પ એ હાથીનું બની ગયું અને એ તેથી એ ગજમુખ વાળા થયા છે. ભગવાનની સ્તુતિ થઈ છે, મહાગજ થયા છે. પરશુરામે જગદંબાની સ્તુતિ કરી. પાર્વતી બોધયિત્વાંતુ, ભગવાન પાર્વતી પરશુરામે પણ સુંદર સ્તુતિ કરી છે. વિષ્ણુ રૂપ રામત્વ મધુરના સત્યમ અપરાધી સુતે મમ કોપાલ કૃત્વા દલિત ભગ્નમ. ગણેશસ્ય સ્થિતે છે શિવે સ્થિતે સતી. મહાદેવજી હાજર હોવા છતાં તમે ગણેશજીનો દાંત ભાંગી નાખ્યો. સર્વશક્તિ સ્વરૂપેયમ મનયા શક્તિ મત જગત અનયા શક્તિમાન કૃષ્ણો નિર્ગુણ પ્રકૃતિ પર. અહીંયા માં પાર્વતીજી પરશુરામજીને સૃષ્ટિ કર્તુમ ન શક્તશ્ચ બ્રહ્મણા શક્તિ અનયા વિના, જેની વગર સૃષ્ટિ શક્ય નથી એવા શિવજી હોવા છતાં તમે આ દાંત ભાંગી નાખ્યો. કૃષ્ણાગ્નયાસુરા નત્વા દત્વા દેવ્ય પદમ તત દક્ષપત્યામ જનિમ લેપે દક્ષસ્ય તપસા પુરા. આ બધા ભગવાન પદની પ્રાપ્તિ કરાવે દેવી કૃષ્ણની આજ્ઞાથી આ બધું ચાલી રહ્યું છે. હિમાલય પર્વતની પત્નીથી જન્મલાભ થયો. ઉમા પાર્વતી આ બધા નામ આવતા હતા. શિવામ શિવપ્રદામ શૈવામ શિવ બીજામ શિવેશ્વરી આ બધાના નામ થયા છે. પરશુરામ કૃત્વાંજલિ પુટો ભૂત્વા સ્નાત્વા ગંગોદકમ શુભે ગુરુમ પ્રણમ્ય ભક્તેશમ ધૃત્વા ધોતે ચ વાસસે. પ્રણામ કરી સ્નાન કરી અને ભગવાનની જગદંબાની પરશુરામજી સ્તુતિ કરે છે. શ્રી કૃષ્ણસ્ય ચ ગોલોકે પરિપૂર્ણસ્ય ચ આવિર્ભૂતા વિગ્રહતા પુરા સૃષ્ટિ મુખસ્ય ચ. ભગવાનના મુખમાંથી આ બ્રહ્મ શક્તિ ઉત્પન્ન થઈ. રાધા રતિક્રમેણેવ એને રાધા કહેવામાં આવ્યું અને એ જ ક્રમમાં આવતા આવતા મહાવાયુ સાવિત્રી થઈ, સુધા થઈ, દુર્ગા થઈ. આ બધા અનેક રૂપા એક રૂપાવે અને એકો બહુશ્યામ તથેવ એકાહમ બહુશ્યામ એકાહમ ચંડીપાઠમાં તે કહી જાય એક હોવા છતાં અનેક થયા. કૃષ્ણેન વિદ્યાયા દત્તા સર્વજ્ઞાન પ્રસુ શુભા સુલેને કૃપયા સાત્વમ યયા મૃત્યુંજય શિવા. ભગવાન કૃષ્ણએ
શિવજીને મૃત્યુંજય વિદ્યા આપી. અહીંયા એવું લખ્યું છે શિવજીને વિદ્યા આપનાર કૃષ્ણ હતા એટલે એનું નામ મૃત્યુંજય પડ્યું. મધુકેટભ વિદ્યા પ્રસન્ન દાતા પ્રકંપિતા. મધુકેટભનો નાદ પાર્વતીએ જગદંબાએ કર્યો છે. વિષ્ણુ સ્વરૂપ છે. વિષ્ણુના વિશ્વરૂપેણ સ્વયં શંભુ સમુસ્થિત જગાના ત્રિપુરમ સ્કૃત્વા ધામ દુર્ગામ પ્રણામ. ત્રિપુરાસુરનો નાશ કર્યો. જ્યોતિ સ્વરૂપ થયા. નિર્ગુણ બ્રહ્મમાંથી સગુણ થયા. યયા વિના ન શક્તશ્ચ સૃષ્ટિમ કર્તુમ નમામિતા. યયા વિના યયા શક્તિ વગર સૃષ્ટિનો સંભવ જ નથી. તત્રાપી લિખિતમ અસ્તિ. મનુ અને શતરૂપા પછી આ સૃષ્ટિ ચાલી. તો અત્રાપી શિવ અને શક્તિનું વર્ણન કરતા કરતા અહો ન કૃષ્ણ ભક્તાનામ અશુભમ વિદ્યતે ક્વચિત. કૃષ્ણના જે ભક્ત છે એનું કૃષ્ણ ક્યારેય અશુભ થતું નથી. આમ ભ્રષ્ટ રાજ્યો લભેત રાજ્યમ નષ્ટ વિદ્યો ધનમ ભવે. આ બધાની ફલશ્રુતિ બતાવતા માનું ખૂબ ઘટે સંપૂજ્ય દુર્ગામ જો સાપુત્રમ લભેત ધ્રુવમ. જે ઘટ સ્થાપના કરે છે અને નવરાત્રીમાં માં જગદંબાની આરાધના કરે તત્રાપી લિખિતમ અસ્તિ યમ યમ ચિંતયતે કામમ તમ તમ પ્રાપ્નોતિ નિશ્ચિતમ પરમેશ્વર્યમ અતુલમ પ્રાપ્સ્યતે ભૂતલે પુમાન. આવી રીતે સ્તોત્રેણ હરિણોક્તેન સતુષ્ટાવ ગણાધિપમ. ગણપતિ પ્રસન્ન થયા. પૂજા ચકાર ભક્ત્યા. ભગવાનની ધૂપ દીપ નૈવેદ્યથી પૂજા કરી છે. ભગવત રામ ગણપતે નૈવેદ્ય વિદે પુષ્પે તુલસીમ ચ વિના કથમ. ભગવાન વિષ્ણુ વગેરેની પૂજા એ તુલસી દળથી થાય છે પણ ગણપતિની પૂજા તુલસીથી ન કરવી. તો તુલસીમ સર્વ પુષ્પાણા માન્યા ધન્યા મનોહરા તુલસ્યાના ગણાધિપમ. આવી રીતે તુલસીજીનું પણ વર્ણન થયું. અહોધ્યાયસી કિમ દેવ સંતરૂપો ગજાનન. ભગવાન ગણપતિની સ્તુતિ થઈ. તુલસી ધર્માત્મા છે એનું પણ વર્ણન થયું. અને અમારે ત્યાં સૌરાષ્ટ્રમાં તુલસી વિવાહ તો વધારે થાય. તો તુલસી વિવાહ હમણાં જ થયા. સુશીલમ ચ સદાચારમ પ્રશંસ્યમ વૈષ્ણવમ લભેત અહિંસકમ દયાલુમ ચ તત્વજ્ઞાનમ વિષાદતમ. હવે છેલ્લે ભગવાન વ્યાસ મહારાજ વ્યાસજી અત્ર અંતિમે ગણપતિ ખંડસ્ય કિમ ફલમ ઇદમ ગણપતે ખંડમ યહ શૃણોતિ સમાહિત સ રાજસૂય યજ્ઞસ્ય ફલમ આપ્નોતિ નિશ્ચિતમ. યહ જનઃ શ્રદ્ધયા ભાવેન ગણપતે ખંડસ્ય શ્રવણમ કરોતિ ચિંતનમ કરોતિ નિધિધ્યાસમ કરોતિ ચેત રાજસૂય યજ્ઞસ્ય ફલમ પ્રાપ્નોતિ. સુશીલમ ચ સદાચારમ પ્રશંસ્યમ વૈષ્ણવમ લભેત અહિંસકમ દયાલુમ ચ તત્વજ્ઞાન વિશારદમ. યહ કશ્ચન ગણપતિ કૃપા પ્રસાદાત પુત્રવાનપી ભવતિ ધનવાનપી ભવતિ દીર્ઘજીવી ભવતિ યશસ્વી ભવતિ પુત્રવાન ભવતિ વિદ્વાન ભવતિ સુકવિ ભવતિ જીતેન્દ્રિય ભવતિ ગણેશ પ્રસાદાત સર્વમ સ પ્રાપ્નોતિ. દયાલુ ભવતિ તત્વજ્ઞાપી ભવતિ. અત્ર મૃતવત્સા કાકવંદ્યા વા બ્રહ્મપુત્રમ લભેત ધ્રુવમ અદુષ્ય દૂષણપરા શુદ્ધા ચેવ લભેત શુદ્ધમ. ગમે એવી પરિસ્થિતિ હોય પણ એને પુત્રની પ્રાપ્તિ ગણપતિ કૃપાથી થાય છે. આવી રીતે શુદ્ધવા ગણપતે ખંડમ વિઘ્નનાશાય યત્નતઃ સર્વ યજ્ઞોપવિતમ ચ શ્વેત છત્રમ ચ માલ્યકમ પ્રદીયતે વાચકાય સ્વસ્તિકમ તિલ લંડુગાર પરિપક્વ ફલાદેના દેશકાલો ભવાની ચ. અત્ર વાચકાય ઈદમ દેહમસ્તિ કિંતુ अस्माकं कृते भवान् सर्वेपि आशीर्वादं यच्छन्तु. अद्य पार्थस्य जन्मदिनमपि अस्ति. पार्थस्य जन्मदिने भगवत् कृपया ब्रह्म विवर्त पुराणस्य गणेशखण्डस्य चिन्तनाय अवसर प्राप्तः. अन्ते च अगजानन पद्मार्कं गजानन महर्षिशम् अनेकदन्तं तं भक्तानां एकदन्तं उपास्महे. एकदन्तं उपास्महे. सर्वेषां पूज्यानां श्रीचरणयो प्रणतितया सर्वेभ्यः नमो नमः. जयतु सोमनाथ, जयतु पुराण शास्त्र. अस्तु. जय अम्बे. તો એ ગઈકાલે જે એકાદશી કરી હતી એનું ફળ આજે અમને એ પ્રાપ્ત થયું.
એ ભદ્રેશભાઈના મુખેથી 6 અધ્યાયનું શ્રવણ થયું, ગણપતિ ખંડની પરિપૂર્ણતા થઈ. તો પુનઃ આપણે હવે જ્યારે આવતા રવિવારે મળશું ત્યારે શ્રી કૃષ્ણ જન્મ ખંડમાં આપણો પ્રવેશ થશે, બ્રહ્મવૈવર્ત પુરાણનો અંતિમ ખંડ, અને એની અંદર આપણે અન્ય વક્તાના મુખેથી આ શાસ્ત્રની ચર્ચાનું શ્રવણ આપણે વિશેષતઃ કરીશું. તો આ અવસરે પુનઃ એક વખત પુરાણ પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠાન શ્રી ભદ્રેશભાઈ વ્યાસનો વિશેષતઃ આભાર વ્યક્ત કરે છે કે જેમણે 6 અધ્યાયનું સ્વાધ્યાય આપણને પીરસ્યું, અને જે મહાનુભાવોની અહીંયા ઉપસ્થિતિ છે તમામ મહાનુભાવોને અમે પ્રણતિપૂર્વક સરમ એમનો સાધુવાદ વ્યક્ત કરીએ છીએ. આવતા રવિવારે નવા વક્તા સાથે વળી પાછા કૃષ્ણ જન્મખંડમાં પ્રવેશીએ. અને શ્રી ભદ્રેશભાઈ આપને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, અને પાર્થનો આજે જન્મદિવસ હોય તો એને જન્મદિવસની ખૂબ ખૂબ મંગલ બધાઈ હો એવી શુભકામના સાથે ઉપસ્થિત સૌ મહાનુભાવોને પ્રણામ કરી પૂર્ણતા મંત્ર સાથે આપણે આ સત્રને અહીંયા વિરામ આપીએ છીએ. પુનઃ અહીંયા ઉપસ્થિત સૌને વંદન. ઓમ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ તત્સત. સર્વેભ્યઃ શુભરાત્રિ. ભૂયાંસી નમાંસી. ધન્યવાદાઃ. જય શ્રી જય શ્રી કૃષ્ણ. જય અંબે. જય શ્રી કૃષ્ણ.